In this video, we'll discuss about prevention of iatrogenic infection. What is iatrogenic infection? Iatrogenic infection is an infection that occurs after a medical procedure or treatment. Infection can occur during surgery or after taking some medications. So, iatrogenic infection are those that occur as a result of medical or surgical intervention. They can be caused by various factors. What are the factors? It include contaminated medical equipment, improper sterilization technique, inadequate hand hygiene, and overuse or misuse of antibiotics. Iatrogenic infection இது வந்து என்னன்னா infection occur after medical procedure or treatment. Infection can occur during surgery time or after taking some medicine. After that only infection causing that condition name is called as iatrogenic infection. So this one occur result of medical and surgical intervention. It can be caused by various factors. என்னென்ன factor? Contaminated medical equipment, improper sterilization technique, then inadequate hand hygiene, then overuse or misuse of antibiotic. Preventing iatrogenic infection required a multi-phased approach. இதை வந்து prevent பண்ணணும்னா அது வந்து not a single approach, multi-phased approach and adhere to strict infection control measure. We want to follow strict infection control measure. இது வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது வந்து multi-phased approach. அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு strict infection control வந்து ஃபாலோ பண்ணோம். Here some key strategies உத்திகள் இருக்கு for preventing iatrogenic infection. What are the key strategies உத்திகள்? First one is hand hygiene. Proper hand hygiene is crucial in preventing the transmission of infection. Proper hand hygiene is important to preventing transmission of infection. Healthcare providers should wash their hand with soap and water. Suppose soap and water is not available means அவங்க வந்து alcohol based sanitizer they want to use before and after every patient contact. So first method hand hygiene மூலமாக we can prevent control பண்ண முடியும் transmission of infection. அந்த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் வந்து சோப் அண்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும். அப்படி கிடைக்காட்டி இல்லாத சமயத்தில் ஆல்கஹால் பேஸ்டு சானிடைசர் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணணும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் டச்சிங் எவரி பேஷண்ட். hand hygiene என்ன பண்ணுது? It help eliminate microorganism that may be present on the hand. Second one is sterilization and disinfection method. Medical instrument and equipment must be properly sterilized or disinfected before use. Medical instrument and equipment must be properly sterilized or disinfected before use. எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ எக்யூப்மெண்ட்டோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணதை தான் யூஸ் பண்ணோம். These include items such as என்னென்ன மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட், இட் மே பி சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், என்டோஸ்கோப்ஸ் and reusable devices எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் ஸ்டெரிலைசேஷன் only we can use. Strict adherence to sterilization protocol help ensure that no pathogen are transmitted to patients. நோயாளிகளுக்கு நோய் கிருமிகள் பரவாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. எது? நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஹெல்ப் நோ பேத்தோஜன் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு பேஷண்ட். தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் personal protective equipment. What are the personal protective equipment? Healthcare provider should wear. Healthcare worker வந்து என்னென்னலாம் wear பண்ணும்? The personal protective equipment like gloves, mask, gown, eye protection when performing procedure that carry a risk of infection transmission. அவங்க கம்பல்சரி க்ளவுஸ், மாஸ்க், கவுன், ஐ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே யூஸ் பண்ணும். பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் ஆக்ட் அஸ் எ பேரியர் அண்ட் ஹெல்ப் ப்ரிவெண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் பிட்வீன் பேஷண்ட் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்.
அதை அவங்க வியர் பண்ணுறதுனால இந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இது வந்து ஒரு பேரியராக இருக்குது. இது வந்து என்னது மைக்ரோ ஆர்கனிசம் வந்து பேஷண்ட்டுலேருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை பேஷண்ட்லேருந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கருக்கோ டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் பாதுகாக்குது. நெக்ஸ்ட்டு சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராக்டிஸ். நீடில்ஸ் அண்டு சிரஞ்சி ஷுட் பி யூஸ்டு ஒன்லி ஒன்ஸ். சிரஞ்சி நீடிலாம் ஒன்லி ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்டு தென் ப்ராப்பர்லி டிஸ்போஸ்டு, நம்ம வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும். இன் எ designated shark container. Then multi-dose vials should be handled carefully and not be used for more than one patient to prevent contamination. Multi-dose vial also நம்ம single patientக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும், மல்டி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Then antibiotic stewardship. ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டீவர்ஷிப்னா என்ன? இட் இஸ் எ செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். இது வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸ் மெத்தட் தட் என்ஷூர் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் யூஸ்டு அப்ராப்ரியேட்லி அண்டு ஒன்லி வென் நெசசரி. இந்த மெத்தட் என்ன சொல்லுது? நம்மளுக்கு தேவைப்படுறப்ப ஒன்லி நெசசரி கண்டிஷன் ஒன்லி வி வாண்ட் டு யூஸ் தட் ஆன்டிபயோட்டிக். அதுவுமே அப்ராப்ரியேட் கரெக்டான அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறத ரெஃபர் பண்ணுற மெத்தட் தான் த ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டீவர்ஷிப். ஸோ இட் இஸ் ஏ செட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் தட் என்ஷூர் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் யூஸ்டு அப்ராப்ரியேட்லி அண்ட் ஒன்லி வென் நெசசரி. இட் எய்ம் டு இம்ப்ரூவ் பேஷண்ட் சேஃப்டி. இதோட எய்ம் என்ன? பேஷண்ட்டோட சேஃப்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அண்டு ஸ்லோ தட் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டை வந்து ஸ்லோ பண்ணுது. So overuse or misuse of antibiotics can lead to development of drugs resistant infection. Healthcare providers should follow evidence-based guidelines for antibiotic use, including appropriate prescribing, then dose and duration. Healthcare workers should follow evidence based. அவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் வந்து எவ்வளோ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்களோ, எவ்வளோ டோசேஜ் கொடுத்துருக்காங்களோ, எவ்வளோ நேரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பேஷண்ட் கொடுக்கணும். திஸ் ஹெல்ப் ப்ரிவெண்ட் த எமர்ஜென்சி ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட் பாக்டீரியா. இது வந்து நோய் தொற்றை தடுக்க உதவுகிறது. அது இல்லாமல் திஸ் ஒன் ப்ரிவெண்ட் எமர்ஜென்சி ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட் பாக்டீரியா. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்விரான்மெண்டல் கிளீனஸ். என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வைக்கிறது. ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஷுட் maintain a clean and hygienic environment. Regular cleaning and disinfection of patient room, operation theatre and other clinical area helps reduce the risk of contamination. So environmental clean-ஆக வைக்கிறது, ரெகுலர் கிளீனிங், அதாவது டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் ஆர் டிட்டர்ஜென்ட்டை வந்து வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணோம். எங்கெங்கெல்லாம் பேஷண்ட் ரூம், ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், அதர் கிளினிக்கல் ஏரியாஸ். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஹெல்ப் ரெடியூஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் கண்டாமினேஷன். தென் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர் ஷுட் ரிசீவ் ரெகுலர் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங். ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கருக்கு நம்ம வந்து ரெகுலராக எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணோம் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ப்ராக்டிஸ்க்கு. This include awareness of the latest guidelines, proper hand hygiene technique, correct use of that personal protective equipment and sterilization procedure. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுனால அவங்க வந்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட், அதாவது கைட்லைன்ஸ், ப்ராப்பர் ஹேண்ட் ஹைஜீன் டெக்னிக், கரெக்ட் யூஸ் ஆஃப் பிபிஇ, ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரொசீஜர் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ் கிடைக்கும். அப்டேட்டட் நாலேஜ் தே வில் கெயின். ஆன்கோயிங் எஜுகேஷன் ஹெல்ப் என்ஷூர் த ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் அப் டு டேட் வித் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஆன்கோயிங் எஜுகேஷன் கூட ஹெல்ப் பண்ணுது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கருக்கு அப் டு டேட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்கு. Last condition, surveillance and monitoring. Monitoring and surveillance of healthcare associated infection are crucial. Important one, to identify potential source and pattern of infection. This allow for targeted interventions and improvement of infection prevention practice. So surveillance and monitoring. இந்த வீடியோவில் ப்ரெவென்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஜெனிக் இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி பார்த்துருக்கோம். It is a infection that occur after medical procedure and treatment. இதில் வந்து என்னென்ன கீ ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறோம்?
hand hygiene, first one proper hand hygiene, then sterilization and disinfection. எல்லா மெடிக்கல் டிவைஸும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணியிருக்கணும். ப்ராப்பர் யூஸ் ஆஃப் பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட், தேர்ட் ஒன். தென் ஃபோர்த்து ஒன் சேஃப் இன்ஜெக்ஷன் ப்ராக்டிஸ். நீடில் சிரஞ்செல்லாம் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு சிங்கிளாக தான் யூஸ் பண்ணணும், கம்பைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. தென் தேவையான அமௌண்ட் ஒன்லி, அப்ராப்ரியேட் அமௌண்ட் அண்ட் நெசசரி டைம் ஒன்லி ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இல்லாட்டி அது வந்து this one help to prevent emergence of antibiotic resistant bacteria. ஓவர் யூஸோ மிஸ்யூஸோ பண்ணால் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் இன்ஃபெக்ஷன். தென் என்விரான்மெண்டல் கிளீனினஸ், பேஷண்ட் ரூம், ஆப்ரேஷன் தேட்டர் எல்லாமே பை யூஸிங் சோப் அண்ட் டிட்டர்ஜென்ட் வி வாண்ட் டு டூ கிளீனிங். அப்புறம் வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடருக்கு வந்து நம்ம அப் டு டேட் ஆன்கோயிங் எஜுகேஷன் அப்போ தான் வந்து அவங்க லேட்டஸ்ட் கைட்லைன்ஸ், ஹைஜீனிக் டெக்னிக் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும். சர்வைலன்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங். These allow for targeted intervention and improvement of infection prevention practice. Thanks for watching.